بخشنده و مهربان شاگردای امیدوارم جور صحتمند سر حال باشین و یک روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین. با ادامه درس روز قبلی ما که ظهور و مفهوم نظری حجره‌ای بود، با ادامه از او دانشمندایی را که خواندیم، با ادامه دانشمندای دیگر هم می باشه. صفحه 4 کتابتان دانشمند جن خواندیم، آل رابرت براون و هم میخوانیم. In the name of Allah, Bismillahirrahmanirrahim. In 1831, Robert Brown reported the presence of ants in the cell. Due to this discovery, Hooke's idea about the cell has an empty space was changed. It was later established that cell is not an empty space. In 1835, Felix the Chardin, a French biologist who worked a lot on protozoa and invertebrate examined the first living cell, which he named Rhizopoda or root food. This name was later changed to protozoa under the microscope. In addition to this study of microscope life, he did extensive research of vertebrate groups that included children's helminths and sniders. And Formifera, he noted an apparently formless life substance that he named sarcode, which was later renamed protoplasm by Hugo van Moel in 1872. 4 years later, two German brothers, Zulicht and Theodor Straun, 1839, and Bodens Matthias Jacob Schleider, 1838, found that the cell consists of 3 base parts: the nucleus, the filled cytoplasm surrounding the nucleus, and other 10 covering or members plasma membranes. The cell wall, the set was additional structure present only in plant cell. Keeping in view this definition of cell, the cell could be observed in plant as well as an animal. According to cell theory, all living organisms are composed of cell or cell product. In 1839, Schleider and Scone worked together to detail the first 2 principles of cell theory. Approximately 20 years later, Rudolf Virchow completed cell theory when he added this idea about cell organ. خب شاگردان حال با هم میخوانیم و معنا میکنیم. در سال 1831 رابرت براون reported گزارش راجع به presence of enclosed in the cell، گزارش وجود هسته را در حجره کشف کرد. Due to this discovery, Hooke's idea about the cell has an empty space of changed. با توجه به این کشف، ایده هایی که هوک گفته بود که حجره یک فضای میان خالی می باشه، این تغییر کرد. این نظریه هوک رد شد. It was later established that cell is not an empty spaces. و این نظریه رد شد و گفته شد که حجره از ساختمان های میان خالی ساخته نشده است. در سال 1835 فلکس یک دانشمند بیولوژی بود
who worked a lot on protozoa and invertebrate examined the first living seal, which he named Rhizopoda. Rutherford. This name was later changed to protozoa under the microscope. در سال 1835 فلکس د چاردن همچنان یک بیولوژیدان فرانسوی بود که کسی که کارکردهای بسیار روی پروتوزوا داشت و اولین حجره زنده را که به نام ریزوپودا بود این نامگذاری کرد که ریشه اصلی از این که به نام پروتوزوا یافت می شد این تغییر داد و در زیر میکروسکوپ قرار داد و پروتوزوا را کشف کرد. In addition to this study of microscope life, he did extensive research of vertebrate groups that included chondrids, helentis, and سترونرس و اولین حجره زنده را کشف کرد و تحقیقات گسترده در مورد گروه های مختلف انجام داده شد و علاوه بر از مطالعات مختلف در مورد امی گروه بیمهره یعنی موجوداتی که بیمهره می باشه مهره کمر، مهره پشت یا تیر پوش نمی داشته باشه مورد از مطالعه قرار داد و در این صورت اکنورم ها، کرم ها و کنیاران ها را که موجودات نرم و بدون استخوان بود مورد مطالعه قرار داد. Infirmarian, denotic and apparently formless life substance that he named SCORD, which was later renamed protoplasm by Hugo von Mohal. و بعد از او در فرومنیفریا ای که است یک ماده می باشه این که از ظاهرا به شکل زندگی میکنه ای اشاره کرد به سارکود که بعدا به نام پروتوپلازم یاد شد توسط دانشمند به نام هوگو وون در سال 1805 الی 1872 مورد مطالعه قرار گرفت. و بعد از او 4 سال بعد از او دو برادر جرمنی ژولس تیودور یکی تیودور بود و دیگه‌ش هم یک گیاهشناس به نام میتیس بود که او found that the cell concept of گفت که امی حجره 3 بخش 3 پارت دارن نیکولاس که گفت که حجره 3 بخش تشکیل شده که یکیش هسته ممایات و سایتوپلازم می باشه که اطراف هسته یک پوشش یا غشای خارجی داره که به نام سایتوپلازم تشکیل شده است که گفته آنها دیوار حجروی یک ساختمان اضافی می باشه که فقط در گیاهان دیده میشه و دیده میشه و با در نظر گرفتن از این تعریف حجره و گیاهان به عنوان دیوار مشاهده شد که در حیوانات دیوار حجروی دیده نشد و بعدا تمام موجودات زنده از حجرات و محصولات حجروی تشکیل میشه و دیگه شلایدن در سال 1809 همچنان کارهای دیگر هم انجام داد که برای جزئیات بیشتر 2 اصل از این تئوری حجروی را مورد مطالعه قرار داد و 20 سال بعد از این رودولف آمد کار تئوری را تکمیل کرد و در نتیجه منشی حجروی را به می تئوری ها اضافه کرد. خب شاگردان عزیز امیدوار هستم که درس امروز یاد گرفته باشین. قسم که همه شما میفهمید که تاریخچه تمام دانشمندان بسیاری نام های انگلیسی می باشه که به خود زبان انگلیس ها میخوانن. شما فقط یا تخلص یاد میگیرین یا اسم اولش یاد میگیرین با سالش و تمام از این نظریه هایشان بسیار کوتاه حفظ میکنین که کارکردش چی بوده. ضرور نیست تمام از این حفظ کنین، خلاصش در کتابچه نوشته میکنین، تشریحش یاد میگیرین تا روز بعد. خدا نگهدار همه شما.